دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا زہر دیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئیں۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئیں اور سمجھ گئیں کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئیں۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگیں۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے تھے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسا کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی
कि जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हजरत ज़ैनब तो बेचारी अपने बड़े भाई हजरत हसन को देखती जाती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर में झोली फैलाकर दुआएं मांगती कि ऐ अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दो। दोस्तों, आज मदीना के एक कच्चे घर में जहर में तड़पता यह इंसान कोई और नहीं बल्कि वो हस्ती है कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते और लोगों से कहते कि ऐ लोगों, ये दोनों बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ऐ अल्लाह, जो भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत करना। लेकिन आज मदीना में रसूल के इस नवासे को जहर में ऐसा तड़पाया गया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। आंतें कट कट कर खून की उल्टियां होने लगी। हर तरफ कोहराम मचा था। लेकिन शायद अब तकदीर का भी फैसला आ चुका था और अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया था कि ऐ फरिश्तों, जाकर मेरे जन्नत के फूल हसन को मेरे पास ले आओ। इन सालिम लोगों ने मेरे प्यारे रसूल के बच्चों को बहुत तड़पाया है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि घर में बाहर का तो कोई बंदा नहीं आ सकता। लेकिन हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने किसी को भी इस बारे में अपनी जुबान से कुछ न बताया। यहाँ तक कि जैसे ही उनके छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि भाईजान, आप सिर्फ मुझे एक बार उसका नाम बता दो कि जिसने आपको जहर दिया है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे। तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल करूंगा। यह सुनकर हजरत हसन ने कहा कि फिर तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्जाम आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो अल्लाह के पास जाकर मैं खुद ही उससे बदला ले लूंगा। 3 दिनों बाद आखिर वो दिन भी आया कि जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को अपनी वफात बिल्कुल करीब नजर आने लगी तो अपने छोटे भाई हुसैन से कहा कि जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा से पूछो कि आपका नवासा हसन अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या आपकी इजाजत है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जल्दी से हजरत आयशा के घर पहुंचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहते हैं, क्या आप इसकी इजाजत देती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी अपने नवासे की ऐसी हालत सुनकर बैठी रो रही थी। हजरत हुसैन की ये बात सुनते ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। लेकिन जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने आकर अपने बड़े भाई हजरत हसन को ये बात बताई तो वो कहने लगे कि ऐ हुसैन, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाजत दे दी है, इसलिए जब मेरी वफात हो जाए तो एक बार फिर से इजाजत मांगना। अगर उस वक्त इजाजत दे दे तो मुझे वही दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच मेरी कब्र बना देना। ऐ हुसैन, एक बात का ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरी कब्र बनते वक्त कुछ लोग मुखालिफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे मेरी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त भी आया कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाजारों और शहरों से लोग सिमट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हजरत हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो लोगों की इस बड़ी तादाद की वजह से जमीन पर न गिरती। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबी के सामने लाकर रखा गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे खानदान के एक फर्द हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को उस जगह दफन नहीं होने दिया गया तो हम हसन को भी उस जगह दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले। याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा।
करीब था कि मरवान के लोग और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बीच एक जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और कहने लगे कि ऐ लोगो, तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर न पड़ा और वो तलवारें लेकर अपनी जगह पर अड़े रहे। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने जब ऐसी हालत देखी तो हजरत हुसैन को पास बुलाकर कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं कि जो उन्होंने वफात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालिफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अम्मी हजरत फातिमा के ही बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये बात सुनते ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और कहने लगे कि ठीक है, चलो जन्नतुल बकी में मेरी अम्मी के पास कब्र खोदो, आज उसी जगह मेरे भाई हसन को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बकी पहुंचे और हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को उनकी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की वफात कोई ऐसी वैसी वफात नहीं थी, बल्कि उसका असर आलम इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीने तक सोग मनाया, बाजारें बंद हो गईं, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया और हजरत हसन की वफात का ऐसा गम था कि सभी अपना गम भूल गए। जनाजे के बाद जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद पहुंचे तो देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और बैठे रो रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि ऐ लोगो, आज जी भर के रो लो, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल का सबसे महबूब बच्चा हमें छोड़कर जा चुका है। प्यारे दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।